पूतना चरित्र को आलोचना कले ए प्रसंग एवं जबुडु पट जोटा कि विपदग्रस्त देश रे आईन कानून कले जो माने कहार सहित कौन जदि अन्याय भाव किसी करती मृत्युदंड देले कले तथापि किसी किंतु आमर स्वरूप नहीं आम अमृतमय आनंदमय आमर आत्मा किंतु आमे माने जानी परने ए इंद्रिय मानकर शक्ति द्वारा आमे समस्ते भटकी जाउचे एवं पाप कर्म करूचे शेष रे आमर मनुष्य जीवन दिव्य दुर्लभ को आमे जानी परने बुझी परने शांति तृप्ति आनंद जोड़ा चाहूचे पाउने शेष रे आत्महत्या करी समस्ते मरचंदी निशा गंजेई मद खाउचंदी शेष रे जीवनटा अतृप्त एवं दुख पयगी नरक को जानती त्रिविधम नरकस्य इदं द्वारं नाशनमात्मनः काम क्रोध तथा लोभ तस्मात् एतत्रयं त्यजेत् ए तीनटी नरकर द्वार से नरक द्वार देगिरी मल्ला बेली से जाए एवं गला परे नरक को जाए यदि भगवान कर नाम करथवा तांकर चिंता करथवा ताहाले हमर आत्मा दिव्य स्वरूप चेतन स्वरूप रे जाई भगवान कर पाद पद्म रे पहुंचेबो ए प्रसंग कहया जदिओ मोर शरीर ठीक नहीं किंतु समस्ते बसी समस्ते एते बड़ शुणिया आसचंदी महाराज पचारि को विषय तुम आलोचना कर महाराज कहले कपिल कथा आलोचना करूँ मुझे कपिल कथा तो भगवान अवतीर्ण नहीं आसी कही ये विषय टी भागवत उत्थापन करी आलोचना कले आपण माने मनन करिवे विचार करिवे जदि किछि संदेह अछि आम मानक पाखु आसीबे आमे माने मध्य समस्तंग सहित आलोचना करिया पे मध्य अछु जोडा कि आपनकर मंगल हबो नित्य मंगल हबो एवं भगवान से ज्ञान दैचंदी गुरु वैष्णव मानक राम ज्ञान दैचंदी समस्तंगर जीवन धन्य हबो मनुष्य जीवन दिव्य स्वरूप को उपलब्धि करि परिबा ग्रामर मंगल हबो देशर मंगल हबो परिवार र मंगल हबो एवं ए शरीर जते दिन थिबा आनंद रे रहिबा मरिबा परे मध्य भगवान परलोक रे भगवत प्राप्त करिबा निताई गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हरि नाम संकीर्तन की जय निताई गौर प्रेमानंदी हरि बोल। महाराज तो कहले कृष्ण चरित्र भागवत कृष्ण को चरित्र कहया दरकार मते कहथिले फोन रे तेणु से कृष्ण कथा आरंभ कर दिछन्ते आमे आ गुटे दिन रहिबा संता काली कृष्ण चरित्र उपरे आलोकपात करिवा तांकर आशीर्वाद को आधार करी देखंतु महाराज वास्तव रे रोचंदी सारा विश्व रे बुलुचंदी से प्रचार करचंदी परिव्राजक परमहंस से रहिचंदी गोपन रे आसी रोंदी बेले बेले अटनगर रे तेणु मोर अनुरोध मते के जण पचारतले हरिनाम नबा दीक्षा नबा तेणु मु भी अनुरोध करुच्ची जो मानकर इच्छा थीबो से प्रकार संस्कार थीबो अतिमूर्ति महाभारत सद्गुरुंकर चरणाश्रित ही मनुष्य जीवन को चरितार्थ करने चाहूवे ये परमानंद को आस्वादन करने मननशील जगत उद्धार जातु ये तो समय नहीं दे पारे महाराज तेणु दिगुपुंड रोचन जीवे नले अटनगर रोचन जीवे नले आम सहित कंटाक्ट करिए महाराज को आम कहूँ विशेषकर श्यामपुर ये गाँव तो मणिषी परामर्श ने समय भी सापेक्ष महाराज कहले घंटाटी कहबी तुम कह महाराज कहतु किंतु लोक मानकर जो उत्साह उद्दीपना आवेग अनुराग समाहित चित्र बस दर्शन करिए महाराज तो कथा मात्रिक जीवन से सब हमको हरिकथा इज आवर लाइफ हरिकथा ही मोर जीवन आमर जीवन जमी चतुष्ण काम सदा वैकुंठ नलिया हरिकीर्तन तत्पर से प्रकार महादेव जीवनी कथा मात्र ही जीवन जोड़ी स्रोत मन देखते से रही पारती असुस्थता हेल्ले से निजर वक्तव्य को परिवेशन करके पश्चात करते कहीं ये हूँ अतिमूर्ति महाभारत परम वैष्णव विलक्षण स्वभाव बड़ दान करती से माने जगत रे बहुत दाता अच्छा
କିନ୍ତୁ ହରି କଥା ମତ ପରିବେଷଣ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ତ୍ରିତାପଦ ଉଦ୍ଧୂତ କଳି ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ କଳି ପରାହତ ଏ କରାଳ କଳିର କରାଳ ଗ୍ରସ୍ତ ଗ୍ରସିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅମୃତତ୍ୱ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା କେବଳ ସେ ପରଜଗତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି ଭଗବତାମରୁ ସେଇ ମହାଭଗତ ମାନଙ୍କର ଇଏ ବିଲକ୍ଷଣ ସ୍ୱଭାବ। ସେମାନେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଭଗବତ କଥା ହିଁ ପରିବେଷଣ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭାଷାରେ ଭାଗବତ ଭାଷାରେ ପୁରୀଦା କହିଲା ବଡ଼ ଦାତା ସେମାନେ। ତେଣୁ ମହାରାଜ ସେଇ କୃପା ବର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସदैବ ଚିର ଋଣୀ। ଅସ୍ତୁ ଆଜି କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ମହାରାଜ ଯିବେ ବିଦାୟ ଦେବା ତାଙ୍କୁ। ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଚାର ହଉଛି ଭାଗବତ କଥା ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ସଂସ୍ଥା ଅଛି, ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମହାରାଜ ଗୋଠ ଗାଁରୁ ଥିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗଲେ। ତମ ଗାଁରୁ ଏବେ ଆମର ଶ୍ୟାମାନନ୍ଦ ଏଇ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଶ ବିଦେଶ ଗଲେଣି। ମହାରାଜ ଯାଇକି ବିଦେଶ ଯାଇକି ବୁଲିକି ୟୁରୋପରୁ ଆସିଲେ। ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି, ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି ଏବଂ କରୁଛନ୍ତି। ବିଦେଶର ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ମଦ ମାଂସରେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପାନୀୟ, ମଦ ପିଇବା ଆଉ ମାଂସ ଖାଇବା ଥରେକରେ ସେମାନେ ଅଧ କିଲେ ଲାଗେ ଖାଆନ୍ତି। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର, ବୁଝିଲ? ସେମାନେ ସବୁ ଚା ପାନ ବିଡି ସିଗାରେଟ ମଦ ମାଂସ ଖାଇକି ଏବେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ପକେଇକି ସେମାନେ ଅନ୍ନ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁ ରାନ୍ଧିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରସାଦ ପାଇଲା ଭଳି ଶାକାହାରୀ ହେଇକି ସେମାନେ ଖାଉଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ତୁଳସୀ ମାଳା ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତିଳକ କରୁଛନ୍ତି। ଆମର ଭଳି ଶାଢୀ ଇତ୍ୟାଦି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଧୋତି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ତିଳକ କରୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମାର ପ୍ରିୟ, ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଛାଡି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିବେ, ନ୍ୟୁଜରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ। ଆମେ ସର୍ବତ୍ର ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କ କୃପାରୁ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆମର ଲୋକମାନେ ଏମିତି ଆମ ମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ହେଇଯାଇଛି। ସେମାନେ, ମୁଁ ଥରେ ଏଇଠି ଆସିଥିଲି, ଚୁଡୁଙ୍ଗପୁରରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର, ବୁଝିଲ? ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ନା କଣ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ସେ ଥରେ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ମେଳା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେ ମତେ ଡାକିଥିଲେ, ଦିଗ ପଣ୍ଡ ମନ୍ତ୍ରୀ, ବହୁ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, 25-30 ଆମର ନାସମୁଲ ମାଷ୍ଟର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆସିଲୁ। ଯେମିତି ସେ ଭିତରୁ ପଳେଇଲି, ସେ ମନ୍ଦିର ସାରା ଏକଦମ ସତେକି ସତେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ଯେମିତି ବାହାରୁଛି, ହୋମରୁ ଯେମିତି ଧୂଆଁ, ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚିଲୁମୁରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରିକି ସେ ସବୁ ଜାଗା ଧୂଆଁରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ସିନା ଯାଇକି କୋ ଦେବତା ନାଇବେ, ମତେ ତ ଏ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରେ ମତେ ନିଶା ଧରିଦବ ଧୂଆଁରେ ବୋଲି ମୁଁ ଗଲି। ସେଇଠୁ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, କହିଲେ ଆଉ କିଏ ଆମକୁ ହରି କଥା କହିବା, ଏଗୁଡାକ ତ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଆ ଭିତରେ, ଆଙ୍କୁ ଏଇଥିରୁ କିଛି ଯଦି ଛାଡି ପାରିବେ ତାହେଲେ ଆଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ। ସେଇଠୁ ସେ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇଲି। ମହାଦେବ କେମିତି ବିଷପାନ କଲେ, ସଂସାରକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥିଲା ଯୋଉ ବିଷ, ସେଗୁଡାକ ଗଛ ପତ୍ରରେ ସାପ ବିଛା ଏମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲା। ସେଇ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗଞ୍ଜେଇ ଗଛ, ଦୁଦରା ଗଛ ଇତ୍ୟାଦି ଅଛି। ତାକୁ ବୋଲୁଛନ୍ତି ମହାଦେବଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ଖାଉଛନ୍ତି। আর মহাদেব তো বিষ পান কলে তাঙ্কর কিছু হেলানি, নীলকণ্ঠ হইকি শোভা হয়েগলা। তুমি গঞ্জেই খাইকি তোমার শ্বাস বেমার কাই বাদ পাইছি? হ্যাঁ, ঘরু ইয়াড়ু যাইকি আনিকি সব কଂସା ତାଟିଆ ବିକିରି ଆଣି ଦଉଛ କାହିଁକି? ଏମିତି ସବୁ କଥା ହେଲା, ପଳେଇଲେ। ତା ପରଦିନ ଦିଗ ପଣ୍ଡି ଗଲେ, ଗୋଟେ ନଡିଆ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୁଗାପଟା ଧରିକିରି ମୋ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଯାଇକିରି କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବାବାଜୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଗଞ୍ଜେଇ କିଛି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଛି ବାବାଜୀ ମାନେ
ନିଶ୍ଚୟ ଗଞ୍ଜେଇ ଥିବ। ଯୋଉମାନେ ଶିଷ୍ୟ ହେଇକି ଆଇବେ ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ କରିବେ, ଚନ୍ଦନ ଫନ୍ଦନ ଟିକେ ଲଗେଇବେ, ତା ଉତ୍ତରୁ ବଟାବଟି କରି ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବେ। ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କୋଇଲା ଇଞ୍ଜିନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଛାଡିବେ, ସେଠୁ ଆଙ୍କେ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ଭଳିଆ ସବୁ ଧରିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଭ୍ରାନ୍ତ ଭାଗବତ ଭଳି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୀତା ଭାଗବତ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରୁଛି। ତାଙ୍କୁ କହିବ ତୁଳସୀ ମାଳିଟେ ପିନ୍ଧ, ବୋଇଲେ ଲାଜ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ନା ଘର ଭିତରେ ସୁନା କେତେ ସବୁ ଆଣିକି ରଖିଥିବ, ନେକଲେସ ଫେକଲେସ ରଖିଥିବ, ପତଲେ ଟିକେ କିଏ ହେଲେ କହିଦବ ଟିକେ, ଆଉ ସୁଟ ଫୁଟ ପିନ୍ଧୁଥିବ, ଟାଇ ଫାଇ ପିନ୍ଧୁଥିବ, ତା ଭିତରେ ତୁଳସୀ ମାଳିଟେ ପିନ୍ଧ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କୁ ବଡ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଲାଜ ଲାଗିବ। କେତେ ତ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ହୁଗୁଳା କରି ପିନ୍ଧିକିରି ଭିତରକୁ ଟିକେ ରଖିଲେ ନ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପିନ୍ଧାଉଛନ୍ତି। ଆଉ କେତେ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ମତେ ତାଙ୍କର ଟିକେ ଲଜ୍ଜା କରିଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଟାଇ ଫାଇ ଫେରି ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତ ମାନେ ଆଇବେ ତାଙ୍କୁ ଟାଇଟାକୁ ଦେଖେଇବ। ଟାଇ ଫାଇ ଫେରିକିରି କୋଟ ଫୁଟ ଯେତେବେଳେ ଯମରାଜାଙ୍କର ଦୂତ ମାନେ ଆସିବେ ବାନ୍ଧିକିରି ନେବା ପାଇଁ ମଲା ବେଳକୁ ତୁଳସୀ ମାଳି ଥିଲେ ପିନ୍ଧିଲେ ଆଇବେ କି ଯମଦୂତ ମାନେ? ଆସିବେ କେବେ? ତାଙ୍କର କ୍ଷମତା ନେଇ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ ତୁଳସୀ ଯଦି ଥିବ। ପୁରାଣରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଜଣେ ଶଗଡିଆ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା, ସିଏ ଯାଉଥିଲା, ଗଲା ଗୋଟେ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଥିଲା। ତାକୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା, ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳେ ରହିଲା, ରହିକି ସେ ବଳଦଟାକୁ ଖୋଲିଲା ବିଶ୍ରାମ କରିକି ଯିବ ବୋଲି। ସେ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ବଳଦ ଡେଗା ତାକୁ ମାରିଦେଲା। ସେ ବଳଦ ଦ୍ୱାରା ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଥିଲା ଏବଂ ଯମଦୂତ ମାନେ ପଳେଇ ଆସିଲେଣି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। ଯୋଉଠି ମରିଗଲା, ଯୋଉଠି ପଡିଗଲା, ସେଇଠି ଗୋଟେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଥିଲା, ତା ଦେହ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଗଲା ତୁଳସୀ ଗଛରେ। ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋ, ହରି ହରି ବୋ। ସେତେବେଳେ ଆଉ ଯମଦୂତ ମାନେ ତା ପାଖକୁ ଆସିପାରିଲେଣି ତାକୁ ନେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ତୁଳସୀଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଜାଣିପାରୁନେ ଆମେ। ପୁରାଣ ପଢିଲେ, ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିଲେ, ମହାଜନ ମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତୁଳସୀ ଥିବ ଭଗବାନଙ୍କର ତିଳକ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ତୀର୍ଥ ମାଟିରେ ଭଗବାନ ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଲୀଳା କ୍ଷେତ୍ରର ଚରିତ୍ର ମାଟିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ତିଆରି କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ଭୂଷଣ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଭଗବାନ ଆକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରଖିଥିବ, ହୀରା ଲୀଳା ମୋତି ମାଣିକ ଲଗେଇ ରଖିଥିଲେ। ଚୋର ମାନଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ତମ ଘରକୁ କେତେବେଳେ ପଶି ମାରିକି ନଉ ବୋଲି ଚୋର ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବ? ଭଗବାନ ଯେତିକି ଚୋର ଆଇବେ, ସୁନାରୁ ବାବୁ ଯଦି ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଅଛି, ତାଙ୍କ ଆଗୁଠୁ ବାଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟି କରିଦେଇଥିବେ। ଝିଅ ମାନେ କହିବେ ମୁଁ ଏଇଟା ନେବି, ମୁଁ ସେଇଟା ତାର ବେକରଟା ନେବି, ମୁଁ କାନଟା ନେବି। ଯଦି ପୁଅ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା ଥିବ, ନାଇଁ ଯଦି କିଏ ନଦେଲ ସେ ମଡ ପଡିଥିବ, ଆଗ ବାଣ୍ଟା ବାଣ୍ଟି କର, ତାପରେ ପଡିଆକୁ ଯିବା। ଗୌର କୋଉଟା ଚାହୁଁଛ ତମର ଚଏସ୍। ମରଣ ମୁଖରୁ ଉଦ୍ଧାରିବାକୁ ଯିବାକୁ ଗଲେ କଣ ମିଳିବ ସେଇଥିରେ ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ମହାଜନ ମାନେ, ସାଧୁ ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ର ପରମ୍ପରାରେ ଏଗୁଡିକ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନାୟାସରେ ୟାକୁ ତିଳକ ମାଳା, ଲଲାଟେ ତିଳକମ୍ ନାସ୍ତି, କଣ୍ଠେ ନାସ୍ତି ତ୍ରିକଣ୍ଠିକା, ହୃଦୟ ଗୋବିନ୍ଦ ନାସି ସ୍ନରା ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସା। ଆସୁରତ୍ୱ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ। ମଦ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, କୁକୁଡ଼ା ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରିବାକୁ ପଡିବ, ଅସଂଯମ କରିବାକୁ ହବ। ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି, ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ, ତାର ଯୋଉ ଚେତନ ସ୍ୱରୂପ ରହିଛି ଶକ୍ତି, ତାକୁ ନଷ୍ଟ ହବ, ଆସୁରୀ ଭାବ ପ୍ରକଟ କରିବ। ଶେଷରେ ସେ ମଲେ ସେ ପ୍ରକାର ଗତିକୁ ଯିବ। ମରଣ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଜୀବନ ନାହିଁ କି ମରଣ ନାହିଁ, ଆମ ହାତରେ କିଛି କର୍ମ ଅଛି। କଣ ଖାଇବା? ଭଗବାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ଦେଇକିରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ପଳେଇବା। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦନ ତୁଳସୀ ଟିକେ ଦେଇ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ପଳେଇବ। ଏ ହାତ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦବ, ନହେଲେ ତ ପାପ କରିବ ଏ ହାତରେ। ନହେଲେ ପାଟିରେ ତାଙ୍କର ନାମ କରିକି ରୂପ ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରି ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ପଳେଇବା। ନହେଲେ ପାପରେ ସବୁବେଳେ ପାପ କଥା କହିବ, ନିନ୍ଦା କଥା କହିବ, ଦୋଷ କଥା କହିବ। ଆଖିରେ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା, କାନରେ ତାଙ୍କର ଶ୍ରବଣ କରିବା ଏବଂ ସାଧୁ ସଙ୍ଗ କରି ବସିକି ଉଦ୍ଧାର ହେଇକି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଆମ ହାତରେ ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ହେଇପାରିବନି। ଖାଇଲା ବେଳକୁ ତୁଳସୀ ପକେଇକି ଖାଇଦେଲେ ହବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବ, କହିବ ତାଙ୍କୁ ହରେ ନାମ କରିବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ
ମାଛ ମାଂସ କେତେବେଳେ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ନା ଟିକେ କୁଆଡେ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି କୁଣିଆ ମିତ୍ର ଗଲେ କେମିତି ହବ ପିଆଜ ରସୁଣ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁଛି ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସିନ୍ଦିଆର ଧର୍ମଟେ ଦରକାର ଯେମିତି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିବୁ ମାଛ ମାଂସ ଟିକେ ଖାଉଥିବୁ ସିନ୍ଦିଆର ଗୋଟେ ଧର୍ମଟେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଇନ୍ଦିଆର ଧର୍ମ ଗୋଟେ ମିଳିବ କହିବେ କିଛି ନାହିଁ ତମେ ଯୋଉଟା ଖାଉଛ ଖାଅ ଯୋଉଟା କରୁଛ କର ଆମର ଭଗବାନ କିଛି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଖାଲି ତମେ ଆମର ମେମ୍ବର ହେଇଯାଅ ମାସକୁ କିଛି କିଛି ପକେଇ ଦଉଛ ଦିନେ ଦିନେ ଦକ୍ଷିଣା ଇନ୍ଦିଆର ଭଗବାନ ଯାକ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭଗବାନ ଯା ଦେଖିବ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଖୋଲିବ ଲକେଟ ବାନ୍ଧି ବୁଲୁଥିବେ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିରି ଜେଲରେ ପଡିବେ ଏ ଭକ୍ତ ଯାକ ସବୁ ଯାକ କୋଉ ଜେଲକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ହରି ହରି ସତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସତ ଶାସ୍ତ୍ର ସତ ଗୁରୁ ସତ ଶାସ୍ତ୍ର ସତ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ତାକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ବସନ ଭୂଷଣ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଆରତି କରିବ ଧୂପ ଦୀପ ନେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦବ ସେ ଘରେ କେବେ ହେଲେ ଅମଙ୍ଗଳ ହବନି ଅଶାନ୍ତି ହବନି କେବେ ହେଲେ ତମର ଦୁର୍ଗତି ହବନି ସେ ଘର ବୈକୁଣ୍ଠ ଭଳି ହେଇଯିବ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇଠି ଜନ୍ମ ହେଇକି ଆବିର୍ଭାବ ହେବେ କୁଳକୁ ଉଦ୍ଧାର ହବ ଗ୍ରାମ ଉଦ୍ଧାର ହବ ଯେମିତି ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳ ହବ ରାଜ୍ୟର ମଙ୍ଗଳ ହବ ପୃଥିବୀ ମଙ୍ଗଳ ହେବେ ପିତୃଲୋକ ମାନେ ଉଦ୍ଧାର ହେବେ ଏ ପ୍ରକାର କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜେ କିଛି ଛାଡିବା ଦରକାର କିଛି କରିବା ଦରକାର ନହେଲେ ସେଇଟା ଯଦି ନ କରିବା ତାହେଲେ ମରିବା ମରିଲା ପରେ ସେଇଟାକୁ ହବ ଦେଖିବ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କିଏ ଯଦି ମଦ ଖାଉଥିଲେ ମଦ ଟିକେ ଦଉଛନ୍ତି ନା ଦଉନା ଧନୀ ଦେଲା ବେଳକୁ ଦେବେ ନହେଲେ ଭୂତ ହେଇକି ଆଇବ ମତେ ଦେଲୁନି କାହିଁକି ରେ ବୋଲି କହିବ କିଏ ଯଦି ଅଫିମ ଖାଉଥିବ ତାକୁ ଅଫିମ ଦବ କିଏ ତାକୁ ଗଞ୍ଜେଇ ଖାଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜେଇ ଦବ ଦିନ ବେଳେ ଏବେ ଯଦି ନ ଛାଡିବ ସେତେବେଳକୁ ମଲା ପରେ ବି ତମକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ସେଇଥିରେ ପୁଣି ଆଉଥରେ ସେ ଜନ୍ମ ହବ ଯୋଉମାନେ ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି ମରିବା ପରେ ସାପ ହେବେ ବିଛା ହେବେ ସେ ପ୍ରକାର ବିଷଧର ଶରୀର ମିଳିବ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନା ବିଷ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ବିଷଧର ଶରୀର ମିଳିବ ପୁଅ ମଣିଷ ଶରୀର ପାଇଛେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଲଭ ଶରୀର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କୁ ସତେ ଗରିମା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବିଦେଶରେ ଆମେରିକାରେ ୟୁରୋପର ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଛାଡିକିରି ଆମେ ମାନେ କରିପାରିବେନି ତାଙ୍କେ ଦିନକୁ କେଜି ମାଂସ ଖାଉଛନ୍ତି ତମେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଇସା କାହିଁକି ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପାଉ କେଜିଟେ ଆଣିଥିବ ତାଙ୍କର ଅଧୁଟେ ହାଡ ଥିବ ଗୋଡ ଥିବ ଏଇ ଟିକେ ମିଳୁନଥିବ ନାଞ୍ଜ ଟିକେ ମିଳୁନଥିବ ତାକୁ ଖାଲି ମସଲା ପକେଇ ଗାଳି କରୁଥିବ ପାଣି ଟିକେ ମିଳୁନଥିବ ଆମେ ଛାଡି ତାଙ୍କେ କେଜି କେଜି ଖାଇ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ମଦ ପିଉଛନ୍ତି ତମକୁ ସେ ମଦ ମିଳିବ ସେ ମଦ ତାଙ୍କର ଏକଦମ ଓରିଜିନାଲ କରିକି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଛାଡି ଦଉଛନ୍ତି ଏଇଠି ତମ କାମ୍ପିନି ପିଡିଆ ପକେଇକିରି ପକେଇଦେ ତାଇ ରୁଟି ପକେଇକିରି ଆମେ ଛାଡି ପକେଇକିରି ହାର୍ଟ ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ଲିଭର ଖରାପ କରୁଛନ୍ତି ବୋତଲଟେ ଧରି ପକେଇ ପକେଇ ସେମାନେ ଛାଡୁଛନ୍ତି ଖାଲି ନାମ କରି କରୁଛନ୍ତି ତମେ ମତେ କାହିଁ କରିପାରିବ ନା ନାଇଁ ହଁ ନା ନାଇଁ ଜୋରିକିରି କର ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭାଗବତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଏଇଟା କଣ ଗାଁ କୋଳଥିଆ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋ।